बेटी मनीषा वाल्मीकि नाम जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੁਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਪੂਜਾ ਥਾਪੜ ਜੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਪੂਜਾ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਚੀ TV ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ जी तो पूजा जी अज आप जो बहुत जिदा मुद्दा भख रहा है वैसे तो सानू बहुत दुख की गल है असी उस तकलीफ के विचों जी गुजर रहे हैं कि जो साडे समाजां नाल अज हो रहा है साडियां कौमां नाल अज हो रहा है असी सिर्फ जिदा जिदा कह दो कि इन्ना मेहनत भी करते हैं असी जो भी किसी ना जिदा कह दो कि हर एक योगदान में जे कहिए गुरुआं पीरां दी गल करिए तो उत्थे भी मोहरे होकर योगदान पाया उत्थे भी मोहरे होकर असी जिदा कहते लोगों ने कुरबानियां दित्तियां जेकर असी होर भी दायरियां विच ला लईए कि असी किसी नालों घट नहीं पर जिस वेले इदां दी गल आउंदी है कि समाज की गल आउंदी है कि जेकर बेटियां की गल आउंदी है तो साडियां ही बेटियां दे अत्याचार हुंदे कि क्यों हुंदे आ आपां इह अज सारी संगत तो क्वेश्चन पुछना कि इहदा हल की है ये किद्दां बंद हो सकदे आ देखो इंडिया दे विच पूजा जी मुजाहरे किद्दां कर रहे हैं किद्दां कैंडल मार्च कर रहे हैं लोग किद्दां सड़कां ते बाहर उतर के आए हुए हैं उत्थे जो यूपी दे विच आ उत्थे देखो पुलिस खड़ी आ उन्होंने पहरा लाया किसी नूं उत्थे उन्होंने मां पिता ही मैल नहीं जान देंदे हैगे अंदर उन्होंने धमकियां दे रहे हैं कि जेकर के तुहाडी बेटी करोना वायरस नाल मर जांदी वो बेशक मर जांदी वो इज्जत की मौत सीगी वो रब दा कहर सीगा ना कि वो गुंडियां ने उन्होंने जिद्दां कीता राशकां ने इन्हां ने उन्होंने बेटी दे नाल कीता काम वो उस मौत नाल मरना कोई छोटी जी गल नहीं हैगी वो तो जिद्दां कह दो कि रब भी कंबिया होगा उस वेले ते जिद्दां कह दो धरती तां कंबी तो रब भी जिद्दां कह दो कंबिया होगा कि जिस वेले एक मासूम बच्ची दे नाल इदां दा जो भाणा वरतिया गया आ उस भाणे नूं कि वो डरते नहीं है कि उन्होंने घर बेटियां नहीं हैगियां असी साडे समाज नाल जां दलितां दे समाज नाल जां गरीबां दे नाल काहते इदां दा धक्का हो रहा है गौरमेंटां तो असी की मंग कर सकते हैं गौरमेंटां तां जिद्दां कहंदे उन्हां दी ठाकरां दीयां गौरमेंटां आ ठाकरां दीयां गौरमेंटां वो सिर्फ 2-4 दिन आपां जिद्दां कह दईए कर रौला पावांगे फिर उही काम हुंदा है ते आपां नूं औरतां नूं जां बेटियां नूं आपां नूं की करना चाहिए पूजा जी भगवान वाल्मीकि महाराज जी कहते आ जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने औरत नूं इन्ना उच्चा दर्जा दिता ते जे असी गुरु नानक साहब जी की अज कलयुग की बाणी दे विच असी लैने आ ते गुरु नानक महाराज जी ने भी कहा सो क्यों मंदा आखिए जिस जमे राजन जिहड़ी औरत पीरां पैगंबरां नूं औलिया नूं जन्म दिंदी है गुरु पीरां नूं जन्म दिंदी उहनूं किद्दां असीं माड़ा कह सकते हैं पर फिर भी कोई इंसान गुरु पीरां दी धरती हिंदुस्तान आ तो पर जिथे अज इदां दीयां वारदातां हो रहीआं आ वो किद्दां असीं कह सकदे कि वो धरती साडे गुरु पीरां दीयां रहबरां दीयां सिक्ख्यावां ते चलदे आ अज तां गुरु पीरां दीयां सिक्ख्यावां नूं तुसीं भुल जाओ ਜਿਹੜੀ स्पैशली जे असी इस बच्ची नूं मनीषा की असी गल करिए तो इत्थे तां मान लो कि हद हो गई है टोटली इदां दा असी जुल्म नहीं सी देखिया कि एक तां बच्ची दे नाल इन्नी दरिंदगी हुई तो उस तो बाद कि उहदे पेरेंट्स नूं उहनां दे परिवार नूं लाश तक नहीं देखन दित्ती और जाके रातों रात उन्होंने उहदा संस्कार कर दिता। देखो एडा बड़ा जुल्म किद्दां सहनयोग है की ठाकरां दी बेटी हुंदी तां वो भी इदां ही करदे जां वो जिहड़े हुण इस वेले पंचायतां करदे आ ठाकर इस वेले वो गल्लां करदे आ उन्हां उपर गौरमेंट जिद्दां कह दो कि जो चीफ मिनिस्टर वो भी उठा कर
ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਠਾਕਰਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ 12 ਵਜੇ 2 ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧਰਮ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਔਰਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਆ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ, ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਰਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰਕੋਟ ਲੈਂਦੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੇਟੀ ਲਈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਫੜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖਦੀ ਆਈ ਆ। ਇੱਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੱਥ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਾਗੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗੋ, ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਲਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਂਤ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਸਾਹਮਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਜੀ ਟੀਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਕਾਜੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਤਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਦਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸਵਾਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, 80 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਾਫੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਣ ਆ ਕਾਫੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੜਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਰਭਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਅਜੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ FRI ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤਾਂ, ਸਿਰਫ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕੱਲੇ ਵਾਲਮੀਕ ਨਹੀਂ, ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਬੇਨਤੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕਿ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਲਮੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ OBC ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੰਨੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਜੋਗੀ ਬੈਠਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ प्लीज कोई रिपोर्टर नहीं जा सकता। और कोई तुसीं देखिया प्रियंका और उनका ब्रदर जिहड़ा हैगा वो दोनों जने मिलण गए उस फैमिली नूं, उन्हां नूं जानदा पहले ही 8-10 मील पहले बिल्कुल बिल्कुल हां जी उन्होंने रोक ला दी है ना, पुलिस ने रोक ला दी और बच्चे नूं रात नूं 2-2:30 बजे उहदा संस्कार किया। उहदा ये कित्थे लिखिया है हिंदू समाज दे विच कि एक बेटी दा ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਨ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਿयंका ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਿयंका ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਮੀਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਯੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ,
ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਪਿਆ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਦੱਸਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖਣ। ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੋ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਕਰੀਟ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੋ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ करना चाहिए। हाँ, वेरी नाइस आइडिया। समय के मुताबिक इंडिया असं तो बहुत अच्छे मुल्क से बैठे थे, इंडिया में जो यूपी के एरिया से बैठे या होर भी दूसरे स्टेटा बैठे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, और वो जुल्म जोड़े है जिन्ना तक कम्यूनिटी इकट्ठे ना होगी उन्ना तक जुल्म होंगे ही रहने हैं, क्योंकि उत्थे हिंदू राज आ चुका है, और हिंदू राज ये चाहता है कि असीं उन्होंने दबाना है, जिन्ना भी असीं दबा सकते असीं उन्होंने दबाना है, दबाउण दे नाल उन्होंने जिहड़ा हैगा उन्होंने मचमचा चलो असीं जो कुछ असीं मर्जी कर सकते हैं, पर साडे लोग जिहड़े है कि मेजोरिटी ज़्यादा उत्थे आ, ओबीसी जिहड़े क्लासिस की मेजोरिटी ज़्यादा है, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਪਲਿਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਇਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਲਈ ਦੁੱਖ ਉਜਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਰੋਕਥਾਮ ਇਹੀ ਆ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, हेलो जय गुरुदेव, जय वाल्मीकि, जय भीम जी। कौन बोलते हैं जी? मैं सर गरेवाल बोलता हूँ। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, तो बोलो जी। सभा सोसाइटियां दा जो काम हुंदा आ, वो इसे करके हुंदियां आ कि असी अपनी आवाज़ एक दूसरे दे नाल मिला के रखीए। बिल्कुल। इंडिया दे विच उसे इलाके दे विच 500 कुड़ियां नाल इदां हुंदी आ साल दे विच। इसे तरह होर लड़कियां दे नाल भी बहुत हुंदे ने। 3000 केस साल दे आ।
300-700 ਕੇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਰਡਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਆ RSS, ਰਾਜ ਵੀ RSS ਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ MLA ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਆਸੂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੂਫਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਰਾਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਅਗਾਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੋਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਹਰ ਥਾਣੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਗਰੀਬੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਖਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਗੀ ਦੀ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋਗੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ। MLA ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 3 ਤਰੀਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਸ਼ੀ TV ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭੁੱਲੀ ਦਾਵਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਸ਼ੀ TV ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈਗਾ। ਬੋਲੋ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀय ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਆ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀय ਆ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਆ ਔਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ। ਤੇ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਠਾਕਰਾ ਕੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਧਨ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਆ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਊ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਬਿਨਰਾਜ ਬੋਲਦੇ? ਮੈਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੀਲਿੰਗ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਏਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੈਗੇ।
ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਧੀ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਧੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤੜਫਦੇ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਨਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਰੋਲੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਦਰਿੰਦੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਜਸਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿੱਛੇ। ਜੇਕਰ ਅਮੀਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜਿਓ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਉਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਿੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਠਾਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, 5 ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਉੱਪਰ ਤਾਈਂ ਹੈਗੀ ਅਪਰੋਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੜਫਦਾ, ਕੋਈ ਮਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੰਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਾਂ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਮੀਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਰਾਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ। ਐਡੀ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸਤ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਾਹਨਤਾ ਜੋਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਜਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਹੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ
ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਭੀਮ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਂਭਦੀ? ਏਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਚੱਕਦੀ? ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੋਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਵੇ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਆ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਹਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਦਰਿੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘੁੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰੋ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੋ ਮੋਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਲਓ ਜੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੋਟਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ। ਇੱਕ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਜਾ, ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਗਏ ਫਿਰਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਵੜ ਦਿੰਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈਗਾ, ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵੜ ਦਿੰਦੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੱਜ ਦਾ ਉੱਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੜੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜੱਜ ਬਣੀ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰ ਦਵਾਂ। ਜੱਜ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਖੜ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਵੇ। ਬਸ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਆ? ਅੱਗੇ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ 4 ਸਾਲ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, 6 ਸਾਲ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗਰੀਬ ਫੇਰ ਵੀ ਡਰਦਾ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਮਾਰਨ? ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਆ। ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁਕਾ ਲਿਆ?
हाँ थैंक यू भैन जी। होर भी कॉल बहुत आ रही है, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਵਾਂਗੂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵੀ ਆਪ ਲੈ ਸਕਣ, ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਆ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰਾਖੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ नहीं चलेगा नहीं चलेगा मुर्दाबाद मुर्दाबाद योगी तेरा गुंडा राज राजवेंद्र नहीं चलेगा नहीं चलेगा योगी तेरा गुंडा राज नहीं चलेगा नहीं चलेगा बहुत सरकार मुर्दाबाद 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 तेन मनीषा दे कातलां नूं फांसी दो फांसी दो फांसी दो योगी तेरा गुंडा राज नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा योगी तेरा गुंडा राज। चलो 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 ओह पहन लग यार क्या करें पहन ये बात ये मैसेज बहुत तगड़ा जाएगा ये बहुत तगड़ा। हाँ पता ही नहीं मतलब ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੋ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟਾ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲੋਕ ਬੈਠਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
किसी साड़ी बेइज्जती के लिए वास्ता काम होगा तो फिर डॉक्टर जी जी एमएलए काट रहीना सभी एमआरआ में बैठे किसी भी डॉक्टर को भी फाटी नहीं फिर फाटी नहीं होती सोना से फाटी है तगड़ा उतना लोकल लोकल डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मेडिकल डिपार्टमेंट उन्होंने हाथ पैर धो गए तो उन्होंने जल्दबाजी में FIR ये जरूर मार ठीक ये जरूर नहीं चलेगा नहीं चलेगा योगी तेरा गुंडा राज राजवेंद्र नहीं चलेगा नहीं चलेगा योगी तेरा गुंडा राज नहीं चलेगा नहीं चलेगा सरकार मुर्दाबाद 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 बहन मनीषा दे प्रार्थना ਨੂੰ फांसी दो फांसी दो फांसी दो मनीषा दे फांसी दो फांसी दो। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। ये मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। हम कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है, ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है, ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा, ये सब वीडियो दिखा देंगे। मम्मी की उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है, जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे, यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं, हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने तुम्हारे इतने लोग तुम्हारे ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਹਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਦੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਭੋਲੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਧੀਆ ਇਹ ਇੰਨਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮਗਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਪੂਜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਂਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਓ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣ ਬਿਲਕੁਲ ਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਮਰੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈਪਨ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਪਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਭਲ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਨ ਬਣਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਰੇਪ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਖਨੀ ਜੀ ਹਮੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਲ ਡਰੋਪ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆ ਲੈ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਆਮ ਚੱਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਆ ਭੋਲੀ ਜੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਪਨ ਹੋਰ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੋ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੋਡੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੋਲੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਇਹ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪਾਉਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਠੰਡ ਪਈ ਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਆ। ਪਾਸੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਆ, ABP ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਹੁਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਕੀ ਆ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂਗੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਅਰ ਕਾਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਚੁਣਨਾ ਆ ਜਾਂ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਕੱਢਣਾ ਆ ਬੋਕਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਚੁਣੋ, ਸਹੀ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪਊਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।